السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 2 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 31 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ عیدگاہ کو گائے کے پیشاب سے مبینہ پاک کرنے کے بعد مورتی نصب کر دی گئی۔ کرناٹک ہائی کورٹ سے منظوری حاصل ہونے کے بعد بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کے درمیان بدھ کے روز ہبلی شہر کے عیدگاہ میدان میں گنیش چترتھی کا اتسو شروع ہو گیا۔ قومی آواز پر شائع رپورٹ کے مطابق ہندو کارکنوں نے اتسو کے آغاز سے قبل عیدگاہ میدان کی زمین کو گائے کے پیشاب سے بقول ہندو کارکنان شدھ یا پاک کیا اور پھر گنیش کی مورتی نصب کی۔ عیدگاہ میدان میں گنیش کی مورتی نصب کرنے سے پہلے بم ناکارہ بنانے والے دستے نے معائنہ کیا۔ ساتھ ساتھ حفاظت کے لیے عیدگاہ میدان کی ڈرون کے ذریعے بھی نگرانی کی جاتی رہی۔ واضح رہے کہ منگل کو سپریم کورٹ نے بنگلورو کے عیدگاہ گراؤنڈ میں گنیش پوجا کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر کرناٹک ہائی کورٹ نے منگل ہی کے دن رات دیر گئے ہبلی کے عیدگاہ گراؤنڈ میں گنیش پوجا کی اجازت دے دی۔ دونوں عدالتوں میں عیدگاہ گراؤنڈ سے متعلق سماعت ہوئی، لیکن جگہ الگ الگ تھی۔ دونوں عدالتوں کا فیصلہ زیر بحث ہے کیونکہ دونوں کی سماعت میں عیدگاہ میدان مشترک ہے۔ عدالت میں وقف بورڈ کی جانب سے بحث کرتے ہوئے کپل سبل نے دلیل دی کہ 2000 سال سے یہ پراپرٹی مسلمانوں کے پاس ہے اور کسی دوسری کمیونٹی نے یہاں کبھی کوئی مذہبی پروگرام نہیں کیا۔ کپل سبل نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ سنا چکی ہے، پہلے کبھی کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، اب 2022 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ متنازع زمین ہے۔ کپل سبل کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جائیداد 1965 میں بھی دستاویزوں میں وقف کی ملکیت ہے، مگر 2022 میں کمشنر کی رپورٹ کی بنیاد پر گنیش اتسو کی اجازت دے دی گئی، جبکہ اس میدان کو لے کر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے۔ 1964 میں جسٹس ہدایت اللہ نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ کپل سبل نے یہ بھی کہا کہ یہ میدان وقف ایکٹ کے تحت وقف جائیداد ہے اور وقف ہونے کے بعد اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب وقف کی زمین کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے گجرات فسادات سے متعلق معاملوں کو بند کر دیا۔ 2002 کے گجرات فسادات کے معاملوں کی آزادانہ جانچ کے لیے تقریباً 20 سال قبل دائر کی گئی 11 عرضیوں کو سپریم کورٹ نے منگل کو بے معنی بتاتے ہوئے بند کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ادے امیش للت، جسٹس ایس رویندر بھٹ اور جسٹس جے پی پادریوالا کی بینچ نے کہا کہ اب ان عرضیوں میں فیصلے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ بینچ نے مزید کہا کہ چونکہ تمام معاملات اب غیر متعلق ہو چکے ہیں، اس لیے اس عدالت کی رائے ہے کہ اب ان درخواستوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مقدمات نمٹائے جاتے ہیں۔ تاہم عدالت نے ہدایت دی کہ بقیہ کیس یعنی نرودا کیس کے سلسلے میں مقدمے کو قانون کے مطابق اپنے انجام تک پہنچایا جائے اور SIT کو یقینی طور پر اس کے مطابق مناسب قدم اٹھانے کا اختیار ہو۔ ادھر درخواست گزاروں کے وکیلوں میں سے ایک ایڈووکیٹ اپرنا بھٹ نے عدالت کو بتایا کہ وہ موجودہ کیس میں سیکیورٹی کا مطالبہ کرنے والی عرضی گزار تیستا سے تلوار سے بات کرنے سے قاصر رہی کیونکہ وہ گجرات پولیس کی حراست میں ہیں۔ اس کے جواب میں عدالت نے سی تلوار کو مناسب اپیل کرنے اور متعلقہ اتھارٹی کو درخواست دینے کی آزادی دی۔ بینچ نے کہا کہ جب تیستا سے تلوار اس طرح کی عرضی دائر کریں گی تب اس پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ غور طلب ہے کہ سماجی کارکن تیستا سی تلوار کو گزشتہ ماہ جون میں 2002 کے گجرات فسادات کے مقدمات میں بے قصور لوگوں کو پھنسانے کے لیے ثبوت گڑھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انڈیا پاکستان میچ کے دوران ترنگا نہ پکڑنے پر اپوزیشن نے امت شاہ کے بیٹے کو گھیرا۔ دبئی میں ایشیا کپ کرکٹ میچ میں انڈیا کی پاکستان کے خلاف جیت کے بعد ترنگا نہ پکڑنے پر اپوزیشن لیڈروں نے امت شاہ کے بیٹے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے ٹویٹ کیا، میرے پاس پاپا ہیں، ترنگا اپنے پاس رکھو۔ کرناٹک میں کانگریس MLA پریانک کھڑگے نے پوچھا کہ جے شاہ نے پاکستان پر انڈیا کی جیت کے بعد ترنگا تھامنے سے کیوں انکار کر دیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ انہیں بھگوا جھنڈا یا BJP کا جھنڈا چاہیے تھا کیا؟ شیو سینا لیڈر پرینکا چترویدی نے ٹویٹ کیا، ہاتھ میں ترنگا ہمارے عزم اور ملک سے وفاداری کی علامت ہے، اس طرح سے ترنگے کو جھٹکنا یہ ملک کی 133 کروڑ آبادی کی توہین ہے۔ ترنمول کانگریس کے جنرل سیکریٹری ابھیشیک بینرجی نے ویڈیو کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا، جیسا کا قومی پرچم نہ تھامنا حکومت کی بڑی منافقت کی علامت ہے، وہ صرف ڈرامے بازی میں مصروف ہے، ان میں اقدار کا فقدان ہے لیکن وہ جملے بازی میں ماہر ہیں۔
तिरंगा क्यों नहीं थामा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एक आला अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि जैसा ने तिरंगा इसलिए नहीं थामा क्योंकि जैसा वहां ACC सदर के तौर पर मौजूद थे और प्रोटोकॉल की पैरवी कर रहे थे। TMC के तर्जमान साकेत गोखले ने बीजेपी के इस दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि यही भाजपाई साबिक नायब सदर हामिद अंसारी के पीछे पड़ गए थे जब उन्होंने प्रोटोकॉल के मुताबिक यौम जमहूरिया की परेड के दौरान कौमी परचम को सलामी नहीं दी थी। शिवसेना की राज्यसभा MP प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस दलील पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से गैर जानिबदार रहने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी मुल्क के झंडे खुसूसन आपके अपने तिरंगे की तौहीन की जाए। TMC के एक और लीडर डेरिक ओब्रायन ने लिखा, प्यारे अमित शाह, बराए करम कौम को बताएं कि क्या आप इस हरकत से नाराज हैं? क्या इससे आपके कौम परस्त जज्बात मजरूह हुए हैं? क्या ये फ़ेल सिर्फ इसलिए माफ़ हो जाएगा कि वो आपका बेटा है? उन्होंने मज़ीद लिखा कि हम बहाने नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ठोस जवाब ढूंढ रहे हैं। 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का अहद लें तभी मुल्क बचा सकते हैं। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मोदी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि लोगों को 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का अहद लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि मुस्तकबिल में कौमी सतह पर किसानों की हुकूमत आएगी। दारुल हुकूमत हैदराबाद से 165 किलोमीटर दूर पेडापल्ली में एक जलसे आम से खिताब करते हुए KCR के नाम से मकबूल के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गोलमाल PM करार दिया। KCR ने कहा कि वो यानी वजीर आजम और मरकजी हुकूमत जो भी कहते हैं वो सफ़ेद झूठ होता है। उन्होंने कहा कि हम सबको एक अहद लेना चाहिए और वो 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें इस नारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम मुल्क को बचा सकते हैं, वरना मुल्क को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम दानिश्वर और तरक्की पसंद क़ुव्वतों को भारत को तकसीम करने वाली ताकतों से बचाने के लिए 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए एक मुस्तहकम अज़्म के साथ कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो गुजरात मॉडल का सब्ज़ बाग दिखाकर वज़ीर आज़म बने हैं, लेकिन हकीकत में गुजरात रियासत में जहरीली शराब खुलेआम मिल रही है जहां इस पर पाबंदी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुजरात में जहां पर शराब बंदी है वहां जहरीली शराब पीने से तकरीबन 70 से 75 लोगों की मौत हो गई है। आसाम में एक और मदरसे को मुनहदिम करने का हुक्म, दहशतगर्दों से राब्ते का इल्ज़ाम। आसाम की हुकूमत ने बोंगई गांव में वाक़े एक मदरसे को मुबैना तौर पर दहशतगर्दों से रवाबित के इल्ज़ाम में मुनहदिम करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि रियासत में यह दूसरा मदरसा है जिसे रवां हफ्ते में मिसमार किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने कबाई ट्री में मौजूद इस निजी मदरसे को मुनहदिम करने का हुक्म दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मदरसे के हफीज़ुर रहमान से रवाबित बताए जा रहे हैं, जिसे गुज़िश्ता हफ्ते बर्र सग़ीर में अलकायदा सेल से वाबस्ता दहशतगर्द के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट में सरकारी ज़राए के हवाले से बताया गया कि मदरसे को रात में खाली करा लिया गया और तलबा को दूसरे तालीमी इदारों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस ज़राए ने दावा किया कि तलाशी मुहिम के दौरान मदरसे से कल आदम इंतहा पसंद ग्रुपों से मुतालिक दस्तावेज़ात बरामद किए गए हैं। इससे पहले परबेटा ज़िले में वाक़े मदरसे को ज़िला इंतज़ामिया ने मिसमार कर दिया था, जिस पर अंसारुल्लाह बंगला टीम के 2 अरकान को 4 साल तक पनाह देने का इल्ज़ाम था। दहशतगर्दों से राब्तों के इल्ज़ाम में मोहम्मद सुमन उर्फ सैफुल इस्लाम को रवां साल के अवाइल में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे शख्स की तलाश जारी है। दोनों मुश्तबा दहशतगर्दों की मदद के इल्ज़ाम में मोहतमिम मदरसा, एक उस्ताद और एक दीगर शख्स को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जामिया कैंपस में धरनों मुज़ाहरों पर पाबंदी, सख्त कार्रवाई की वार्निंग। जामिया मिल्लिया इस्लामिया इंतज़ामिया ने कैंपस के किसी भी हिस्से में पेशगी इजाज़त के बगैर हर तरह के धरने, मुज़ाहरे, एहतिजाज और इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी है। इस सिलसिले में एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त इंज़िबाती कार्रवाई की जाएगी। जामिया की इंतज़ामिया का ख्याल है कि एहतिजाज सियासी अगराज के लिए किए जाते हैं, जिससे डिसिप्लिन में रहने वाले अक्सर तलबा की सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं। जामिया के रजिस्ट्रार नाजिम हुसैन जाफरी ने
टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए दावा किया कि ये ज़ाब्ता पहले ही से है, इसे याद दहानी की खातिर जारी किया गया है। वाज़ेह हो कि हाल ही में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने मारूफ एक्टिविस्ट सफूरा जरगर का एडमिशन कैंसिल किया है, जिससे तलबा गुस्से में हैं। ज़राए के मुताबिक अंदेशा है कि यह गुस्सा बाहर ना आ जाए, इसलिए मज़कूरा नोटिस इसी तनाजुर में जारी किया गया है। उधर एक दूसरी खबर में घरेलू मुलाजिमा पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने वाली बीजेपी की मुअत्तलशुदा लीडर सीमा पात्रा को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके फौरन बाद बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। सीमा पात्रा की मुलाजिमा ने अपने साथ गुजरे दिल दहला देने वाले वाक़ये को बयान करते हुए बताया कि सीमा पात्रा ने कभी गर्म तवे से जलाया, कभी रॉड से दांत तोड़े और भूखे पेट कमरे में यरगमाल बनाए रखा और पेट भर खाना भी नहीं दिया गया। मुलाजिमा ने मजीद कहा कि सीमा पात्रा ने मुझे ज़ुबान से पेशाब साफ करने पर भी मजबूर किया। मुलाजिमा का ये भी कहना था कि मैंने बरसों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखी और ये कोई 1 या 2 महीने तक नहीं हुआ, बल्कि जुल्म सितम का सिलसिला गुज़िश्ता 8 साल से जारी था। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमदार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।